জাকিরদার নির্বাচনী এলাকায় অনেক বাংলাদেশি লোক এখানে বসবাস করেন। জাকিরদার লিঙ্কটা ভালো করতে পারে অভিজিৎ দা বলবেন, আমিও বলছি। যদি লিঙ্কের কোনো সমস্যা হয়, বাংলাদেশ থেকে যারা এসছে ভোটার লিস্টে নাম তোলা সমস্যা, জাকিরদা এই কাজটা ভালো করে দেবে। জাকিরদার নির্বাচনী এলাকায় অনেক বাংলাদেশি লোক এখানে বসবাস করেন। জাকিরদার লিঙ্কটা ভালো করতে পারে অভিজিৎ দা বলবেন, আমিও বলছি। যদি লিঙ্কের কোনো সমস্যা হয়, বাংলাদেশ থেকে যারা এসছে ভোটার লিস্টে নাম তোলা সমস্যা, জাকিরদা এই কাজটা ভালো করে দেবে। আপনারা সবাই যোগাযোগ করবেন এই অফিসে এসে। আর যারা নতুন ভোটার হবে, বাচ্চা ছেলে মেয়েরা, তারা তো তাদের বাবা মার লিঙ্ক দেখিয়েই করে নিতে পারবে। এই কাজটা অতি দ্রুত করবেন। না, ওটা ওভাবে উনি বলতে চাননি। আমার যে এলাকাটা সবই 60-65 সালের পর ওপার বাংলা থেকে আসা, সব আমাদের আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সব বিনিময় করেছে। আমরা এখানকার লোকাল। যেটা বলতে চেয়েছেন, ধরেন 90 সালের আগ পর্যন্ত যাদের ভোটার লিস্টের নাম ছিল, 90 সালের পরে বহু লোকের ভোটার লিস্টের থেকে নাম কাটা গেছে যে কোনো কারণে। সেইটা বলতে লিঙ্কটা বলতে চাইছে 90 সালে ধরেন 71, 72, 73 বা আরও 64, 65 সেই ভোটার লিস্টগুলো আমরা ইন্টারনেট থেকে বের করে রেখে দিই যার যার প্রয়োজন তাকে দেওয়ার জন্য। সেই লিঙ্কটার কথা বলা হচ্ছে। যেমন এখন একজনের ভোটার লিস্টের নাম তুলতে গেলে বাবার নাম আছে কিনা, তার দাদুর আছে কিনা, তার বাবার আছে কিনা, সেই লিঙ্কটা চায়। সেই লিঙ্কটার কথা কেন বলছে? এই কাজটা আমরা আমাদের অফিস থেকে বিনামূল্যে গরিবদের আমরা সরবরাহ করি। আরে দাঁড়ান, সবে তো ট্রেলার শুরু হলো, এখনও ট্রেলার কিছুটা বাকি আছে। দেখতে থাকুন, পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকুন, তাহলে আসল পিকচারটা দেখতে পাবেন। দেখুন পরবর্তী ট্রেলারটা কি বলছে। আধার কার্ড যাদের নেই, আমি বলবো ডিএমকে দুয়ারে সরকার করে আধার কার্ড যাদের নেই তাদের আধার কার্ডটা করিয়ে দাও। আপনারা দেখলেন ট্রেলার। আশা করি আর কোনো চিন্তা নেই। কারা কারা বাংলাদেশ থেকে তার কাটে টপকে গতকাল রাত্রিরে চলে যাও নবান্ন 14 তলায়, ভোটার কার্ড আধার কার্ড নিয়ে বসে আছে সব রেডি হয়ে। আমাদের মাননীয়া বলেই তো দিল, কোনো টেনশন নেই। চলো দেখতে থাকুন পরবর্তী আসল পিকচার, দেখে ফেলো। पिछले 1.5 माह से उत्तराखंड पुलिस जो है ऑपरेशन कालनेमी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे चला रही है 1.5 माह से। इसमें पूरे राज्य में लगभग 5,500 लोगों का हमने सत्यापन किया है। जो ऐसे समस्त ऐसे जगह है जहां पर लगातार उत्तराखंड पुलिस जो है उसमें जैसे होटल है, ढाबे है, कोई ऐसे आश्रम है या घाट होते हैं, ऐसी तमाम जगहों पर जो है जहाँ पे शिकायतें आती है तो पुलिस जो है वहाँ पर वेरिफिकेशन कर रही है। तो इसमें वेरिफिकेशन में लगभग 1150 लोगों पे अब तक उत्तराखंड पुलिस ने कार्रवाई करी है,
20 से ज़्यादा इसकी एफआईआर हुई है। इसमें जो है जो मुख्य उद्देश्य जो ऑपरेशन कालनेमी का है कि अपनी गलत पहचान छुपाकर, गलत जो है वेशभूषा धारण करके लोगों को भ्रमित करना, अपनी नाम बदल कर जो है यहाँ पर योजनाओं का लाभ लेना, अपना जो है जो सरहदी राज्य है, सरहदी जनपद है, यहाँ आकर जो है सरकारी योजनाओं का लाभ लेना, कई बार जो है धर्म परिवर्तन करना जो है यहाँ पर। तो इस तरीके की लगातार जो शिकायतें प्राप्त हो रही थी, इस पर जो है हमने ऑपरेशन कालनेमी के तहत जो है ऐसे कई एफआईआर करी है, जिसपे कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिसमें कई इवन टेरर से लिंक केसेस भी जो है वो सामने आए हैं। कई जो ऐसे केसेस मामले आए हैं जो सालों से लोग जो है फरार थे, पकड़े नहीं गए थे, वो इस ऑपरेशन में पकड़े गए हैं लोग, जो दूर दूर से लोग फरार थे। बांग्लादेशी जो है लगभग 5 बांग्लादेशी जो है उत्तराखंड पुलिस ने इस ऑपरेशन कालनेमी में पकड़े हैं। कई इवन नेपाल मूल के जो है यहाँ पर रह रहे थे, फर्जी बाबा बनकर जो है यहाँ पर अपना नाम छुपाकर जो रह रहे थे फ़ायदा लेकर। तो जो उत्तराखंड की जो हमारी आस्था है, देवभूमि है, तो हम उत्तराखंड पुलिस चाहती है कि यहाँ पर जो है इस तरह से कोई इसके आस्था से खिलवाड़ न करे। तो इसको बहुत सख्त तरीके से ऑपरेशन कालनेमी जो है चलाया जा रहा है। ऐसे लोगों को जो है चिन्हित किया जा रहा है जो यहाँ के भोली भाली जनताओं को जो है नाम छिपाकर जो है, इवन सोशल मीडिया में कई बार जो है लोग जो है अपना नाम छिपाकर जो है इस तरह लड़कियों को बहला फुसलाकर जो है शादी कर लेते हैं या विदेशों में भेजते हैं। कई जो है उनके लिंक जो है टेरर जो संगठन है इनसे भी जुड़े होते हैं। कई बार जो है इवन नार्को ट्रेड से भी कई बार ऐसे तार जुड़े होते हैं। तो हम लोग जो है इस ऐसे सारे मामलों में कई बार जो है एनआईए से भी संपर्क में रहते हैं, आईबी से संपर्क में रहते हैं। तो ये अत्यंत गंभीरता से इस ऑपरेशन कालनेमी को उत्तराखंड पुलिस चला रही है। तो इसमें एक अच्छी उपलब्धि जो है पिछले 1.5 माह में आई है, लेकिन आगे इस मुहिम को और तेज उत्तराखंड पुलिस चलाएगी और ऐसे तमाम ऐसे व्यक्तियों को जो चाहे किसी भी संप्रदाय का हो, जो इस भोली भाली जनता को अलग अलग नाम से अलग अलग उद्देश्य से ठगते हैं, चमत्कारी जो है वो बाबा बनकर या चमत्कारी दवाई देकर या कुछ और जो है सोशल मीडिया में अलग जो है, इवन कई बार ऐसे भी होते हैं जो गलत जो है यूनिफॉर्म पहनते हैं पुलिस का, या गलत जो नेम प्लेट लगाकर जो है वो पुलिस का वो करके धारण करके घूमते हैं। तो ऐसे भी कुछ केसेस पे हमारी लगातार नज़र है, जिसमें एक पुलिस मुख्यालय स्तर पर एक एसआईटी बनाई गई है, जिसमें जो है एसएसपी, एसटीएफ, एसपी इंटेलिजेंस को भी हम लोग ने साथ लिया हुआ है। तो राज्य में समस्त ऐसी जगहों की हम लोग जो है चेकिंग कर रहे हैं जहाँ पर इस तरीके के फर्जी बाबा वेशभूषा बदल कर रह सकते हैं। इसमें जो है देहरादून में और हरिद्वार में जो है मेरे साथ एसएसपी देहरादून, एसएसपी हरिद्वार बैठे हुए हैं। तो उन जनपदों ने अच्छी कार्रवाई जो है इस ऑपरेशन कालनेमी में की है। तो वो भी आपको जो है इसमें संक्षिप्त में ब्रीफ करेंगे कि उनके यहाँ जो किस तरीके के केसेस जो है जो फर्स्ट हैंड जो देखने को आए हैं। আপনারা তো পুরো পিকচারটা দেখলেন। উত্তরাখণ্ডের সরকার একটা কালনেমি নামে একটি অপারেশন চালিয়েছে। সেই অপারেশনে বিভিন্ন আশ্রম থেকে, মন্দির থেকে কিছু বাংলাদেশি ফেক সন্ন্যাসীদের গ্রেপ্তার করে এবং তাদের কাছে পশ্চিমবাংলায় তৈরি করা ফেক আধার কার্ড, ভোটার কার্ড উদ্ধার হয় এবং রীতিমতো তারা সেখানকার সরকারের বিভিন্ন রকম সরকারি প্রকল্প সুবিধাও তারা পাচ্ছিল। এরপরেই যখন জানতে পারে যে তারা বাংলাদেশি এবং তারা কেউ হিন্দু নয়, তারা প্রত্যেকেই মুসলিম সম্প্রদায়ের, তারা বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে এখানে ঢুকেছে এবং পশ্চিমবাংলা থেকে তারা জাল আধার কার্ড, ভোটার কার্ড নিয়ে তারা ওখানে রয়েছে, অর্থাৎ উত্তরাখণ্ডে রয়েছে, সেই সমস্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করেছে। এখন আপনারা আপনাদের পাড়ায় যে সমস্ত শাসক দলের নেতা কর্মীরা রয়েছে, আপনারা কি তাদেরকে প্রশ্ন করতে পারবেন যে ভাই, উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামির সরকার
এই যে উত্তরাখণ্ড থেকে যেসব সন্ন্যাসীদের গ্রেপ্তার করেছে অবৈধ নাগরিক হিসাবে, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী হিসাবে, এবং প্রত্যেকে মুসলিম সম্প্রদায়, তারা নিজের ধর্ম পাল্টে ফেক হয়ে তারা সন্ন্যাসী হয়ে যে রয়েছিল, এবং পশ্চিমবাংলা থেকে যে সমস্ত আধার কার্ড ভোটার কার্ড তারা তৈরি করে ওখানে ছিল, এটা কি মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি সরকারকে চ্যালেঞ্জ করবে? এটা অবশ্যই আপনারা আপনাদের এলাকার নেতা কর্মী যারা রয়েছে শাসক দলের, বা শাসক দলের মধ্যেও তো এখন ঠিকাদার কর্মী চলছে, মানে সিভিক, শাসক দলের মধ্যে এখন সিভিক ঠিকাদার কর্মী রয়েছে, জানেন তো এটা? তো সেই সমস্ত ঠিকাদার শাসক দলের কর্মীদেরকেও জিজ্ঞাসা করবেন। শাসক দলের ঠিকাকর্মী কেন বললাম? শাসক দলের ঠিকাকর্মীর কাজ হচ্ছে মানে আপনার বাড়ির তথ্য, আপনার গোপন তথ্য, পাড়ার গোপন তথ্য, সমস্ত কিছু ওই থানায় শাসক দলের কাছে পাচার করে। বুঝতে পেরেছেন তো? এই সমস্ত মানে কে শাসক দলের অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুখ খুলছে তাকে চিহ্নিত করে দেওয়া থানায় বা শাসক দলের কাছে, এটা হচ্ছে ঠিকাদার কর্মীদের কাজ। ঠিক আছে, কিছু পয়সা পায় তার জন্য। তো সেই সমস্ত ঠিকাকর্মীদের কাছে জিজ্ঞাসা করবেন, দেখবেন আপনাদের পাড়ায় 2-5টা এরকম বেরিয়ে যাবে ঠিকাকর্মী। প্রত্যেকটা গোটা পশ্চিমবাংলা জুড়ে রয়েছে, প্রত্যেক জেলায়, প্রত্যেকটা শহরে, প্রত্যেক ওয়ার্ডে, প্রত্যেকটা পঞ্চায়েতে এই ঠিকাকর্মী রয়েছে এখন। মানে সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুখ খুললেই সঙ্গে সঙ্গে তার নামটা থানায় পৌঁছে দাও অথবা নেতাদের কাছে পৌঁছে দাও, যাতে মিথ্যা মামলা দিয়ে তাকে জেলে ঢুকানো যায়। এটাই হচ্ছে তাদের কাজ। তো সেই সমস্ত ঠিকাকর্মী, শাসক দলের কর্মী, নেতাদের কাছে প্রশ্ন করবেন অবশ্যই যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া কি পুষ্কর সিং ধামিরকে চ্যালেঞ্জ করবে যে এই যে যাদেরকে ওখানকার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে তারা কেউ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী নয়, তারা কেউ মুসলিম সম্প্রদায়ের নয়, তারা প্রত্যেকেই পশ্চিমবঙ্গের ভারতীয় নাগরিক এবং আসল নাগরিক। এটা কি তারা চ্যালেঞ্জ করে তারা প্রমাণ দেবে? এই প্রশ্নটা অবশ্যই করবেন, কারণ এই প্রশ্নগুলো আপনারা করছেন না বলে কিন্তু আজকে আস্তে আস্তে জায়গাটা কোন জায়গায় পৌঁছেছে, কতটা ভয়ঙ্কর জায়গায় পৌঁছে গেছে এই রাজ্যটা, আপনারা হয়তো এখন ভালোই বুঝতে পারছেন। তো প্রশ্ন করাটা শিখুন, প্রশ্ন করতে হবে। প্রশ্ন না করলে কিন্তু দেখুন একের পর এক অন্যায় আমাদের মুখ বুজে সহ্য করে যেতে হবে। এই যে সরকারি যে সুবিধাগুলো ওরা নিচ্ছিল অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হয়ে, নকল হিন্দু সেজে, গায়ে গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করে, যে আমাদের হিন্দু সমাজকে কতটা কলঙ্কিত করছে এই শাসক দলের হাত ধরে, আমাদের রাজ্যের শাসক দলের হাত ধরে হিন্দু সমাজটাকে কতটা কলঙ্কিত করছে, এটা তো আপনারা একদম জলজান্ত প্রমাণ পেলেন। তো আপনারা মাননীয়ার কাছে প্রশ্ন করবেন অবশ্যই যে পুষ্কর সিং ধামি সরকারকে চ্যালেঞ্জ করবে কিনা এদের নিয়ে। তো ভিডিওটা অবশ্যই প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করুন, যাতে প্রত্যেক শাসক দলের কাছে, নেতা কর্মীর কাছে পৌঁছে যায়, এবং শাসক দলের যে সমস্ত ঠিকাদার কর্মী আছে তাদের কাছেও যেন পৌঁছে যায়। কারণ এই ঠিকাদার কর্মীগুলোই কিন্তু মানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে যদি কেউ প্রতিবাদ করছে সোশ্যাল মিডিয়ায় হোক বা পথে ঘাটে হোক, তার ইনফরমেশনটা থানায় বা নেতার কাছে পৌঁছে দিচ্ছে এই ঠিকাদার কর্মীরা। তো তাদের কাছেও যেন এই ভিডিওটা পৌঁছে যায়। এবং আমার প্রশ্ন মাননীয়ার কাছে যে আপনি এটা প্রমাণ করুন অতি শীঘ্রই যে এরা কেউ বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকারী নয়, এরা কেউ মুসলিম সম্প্রদায়ের নয়, এরা প্রত্যেকেই ভারতীয় নাগরিক, পশ্চিমবাংলার নাগরিক, প্রত্যেকেই এরা হিন্দু। এটা অবশ্যই এটা প্রমাণ করতে হবে। প্রত্যেক নেতাকর্মীকে চেপে ধরুন, কারণ আপনার পাড়ার ভিতরে যে একটা বিপদ ঢুকিয়ে রেখে দেয়নি এই শাসক দলের নেতাকর্মীরা, সেটা আপনি বুঝবেন কি করে? তো এই পর্যন্ত ছিল ভিডিওটা। অবশ্যই প্রচুর মাত্রায় শেয়ার করুন, প্রত্যেক শাসক নেতাকর্মীর কাছে পৌঁছে দিন, যাতে এই পুষ্কর সিং ধামির এই কর্মকাণ্ডকে তারা চ্যালেঞ্জ করে। এবং আমরা দেখতে চাই, আমরা জানতে চাই যে আমাদের রাজ্যের শাসক দল, সরকার, মুখ্যমন্ত্রী সৎ, আমাদের এটা জানতেই হবে। যারা এই শাসক দলের নেতা কর্মী, ঠিকাদার কর্মী থেকে শুরু করে বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রী যে জয় বাংলা স্লোগান চিলচিৎকার পেরে বলছে, বাংলা বাঙালি ভাষা, বাংলা বাঙালি ভাষা, এই যে একটা মানুষকে টুপি পরাচ্ছে দিনের পর দিন, প্রসেসিং চালু হয়ে গেছে এসআইআর ঘোষণার পর থেকে। এইটা কিন্তু আমরা দেখতে চাই যে মুখ্যমন্ত্রী বা তাদের শাসক দলের নেতাকর্মীরা যে বাংলা বাঙালি নিয়ে যে চিৎকার করছে, এরা সঠিক করছে, তাদের এই চিৎকারটা সঠিক, বাঙালির জন্যই চিৎকার করছে। ঠিক আছে, তারা কোনো বাংলাদেশিদের জন্য চিৎকার করছে না, এটা তাদেরকে প্রমাণ দিতে হবে। কারণ এটা প্রমাণ যদি না দিতে পারে
তাহলে কিন্তু আগামী দিনে সাধারণ মানুষকে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। আর এটা যদি সাধারণ মানুষ এই গণ আন্দোলন গড়ে না তুলতে পারে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে, শাসক দলের এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে, তাহলে কিন্তু আগামী দিনে আমাদের ভারতীয়দের, প্রত্যেক ভারতীয়, পশ্চিমবাংলার প্রত্যেক ভারতীয় বাঙালিদের চরম চরম বিপদ আছে। ঠিক আছে, তা বেশি আর কথা বাড়াবো না। আপনারা অবশ্যই ভিডিওটা অবশ্যই প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করুন, এবং ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে করে যাবেন, এবং আপনার মতামত কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। আর এই পর্যন্তই, আবার দেখা হচ্ছে পরবর্তী আরেকটি প্রতিবেদনে। ততক্ষণে সবাই ভালো থাকবেন। নমস্কার।